ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਟਰਕਾਉਣਗੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ 200 ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। तो इस मुल्क दे विच हिंदू दी जान की कीमत होर आ, बाकियां दी जान की कीमत कुछ होर। ये गल इंडियन सिस्टम ने बार बार दिखा के एक तरीके नाल अटैक करन वालियां धिरां नूं एक टारगेट भी दे दिता कि तुसीं वैसे जिहनूं मर्जी मारी चलो, सानूं कोई मतलब नहीं, पर जे हिंदू नूं मारोगे फिर असीं प्रतिक्रिया करांगे। कि जिवें बिल क्लिंटन दे आउण मौके चिट्ठी ਸਿੰਘਪੁਰਾ कांड होया सी, हुण इह पहलगाम घटना उदों वापरी आ जदों अमरीकन उप राष्ट्रपति भारत पहुंचा होया सी। कि पहलगाम घटना मौके हालांकि हुण तत्थ चीकां मार मार के कह रहे ने कि उत्थे बहुत सारे मुसलमान भी मरे, पर भारतीय तंत्र ने कहा हाय हिंदू मार। ये जिहड़ा कह रहे ने कि हाय हिंदू मारते, ये मोदी तंत्र नूं बारा खांदा, क्योंकि इस तरीके नाल हिंदू पोलराइजेशन करनी सौखी है कि चाहे कश्मीर के 10 लाख बंदे नूं जिहड़े टैरोरिस्ट अटैक ने वो उत्थे मार जाण, टैरोरिस्ट अटैकां राहीं मार दिता जाए, कोई मतलब नहीं इंडिया नूं, सगों ते खुश होणगे इंडिया। पर जेकर उत्थे 10-15 हिंदू मरदे ने तां फर्क पैंदा। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहलगाम हमले तो बाद भारत ते पाकिस्तान दे विचाले शब्दी जंग जिहड़ी आ वो लगातार जोर फड़ रही आ। दोनों पासियां तो वार प्रति वार चल रहे ने ते इस दरम्यान बहुत सारे इहो जिहे आगू चेहरे जिहड़े ने वो भी सामने आके अड-अड ढंग तरीकिਆਂ नाल ये गल कह रहे ने कि छेती कीते तां लगदा नहीं कि जंग लगे, मतलब जंग होने के आसार घट ने। क्यों वो कहते आ भी जेकर ये जंग लगी तो यकीनन तौर पर पहल जिहड़ी आ वो भारत वालों होएगी, ते जे भारत वालों पहल होएगी तो इहदी प्रतिक्रिया विच जिस तरीके नाल पाकिस्तान के आगूआं ने कहा भी असीं जिहड़े परमाणु बंब जां होर हथियार रखे हुए ने ये भारत लई ही रखे हुए ने, ते जेकर प्रतिक्रिया विच कुछ उहो जिहा वापर गया तां उहदे नाल भारत दा जिन्ना क बिगड़ना सो बिगड़ना, पर प्रतिक्रिया विच फिर भारत वल्लों भी कुछ कीता जाऊ जिहदे नाल पाकिस्तान दी मुकम्मल तबाही दा काम हो जाऊ। ते जिस तरीके नाल पहले दिन जदों घटना वापरी फौरन प्रतिक्रियावां आईयां सी भी तबाह कर दिओ पाकिस्तान नूं, सवाह कर दिओ पाकिस्तान नूं। जिहड़े लोग उस दिन इहो जिहियां गल्लां करदे सी, जदों हुण उन्हां ने इह गल्लां भी सुण लईआं कि मूहरेओं पाकिस्तान दे विचों भी कहा जा रहा भी असीं जिहड़ा सौदा पत्ता रखिआ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲੀ ਜੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ बहुत सारे आगूआं ने, बहुत सारिया फौज ते होर महकमिਆਂ ਨਾਲ संबंधित साबका ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां ने ਉਹਨਾਂ ने पूरे घटनाक्रम बारे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਸਿੰਧੂ नदी का जिहड़ा पानी आ, सिंधु जिहड़ी समझौता ट्रीटी यो रद्द कर दिंदे आ जी असीं,
ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਟੂਟੀ ਕੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਪਾਣ ਜੀ ਚੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਛੁਣਛਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਣਛਣਾ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ 16-17 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕ ਕਿ ਰੋਣ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਟਰਕਾਉਣਗੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ UN ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ 200 ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਲਦੇ ਆ
जे इंडिया सिस्टम ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਪ ਦੇ ਟੋਟੇ ਤੇ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਫਲਾਨਾ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਜੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਰਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਥ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਤੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 10-15 ਹਿੰਦੂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਰੋ KPS ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੱਥ ਚੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਬੋਲਾਂ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਖਬਰ ਆ, ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 15, 20, 50, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇਹਾ ਰਠੌਰ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मोदी तंत्र ਨੂੰ जिस तरीके नाल ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ दैवी ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ। ਡੋਭਾਲ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਖਦੀ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राह जनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू ऐ दस भी भाई ये काम किवें हो गया। सो जेड़ा अमित शाह पार्लीमेंट दे विच खड़ के गरजदा है कि देखो जी जिधर तो असीं सत्ता च आए आ, असीं कोई वारदात नहीं होण दित्ती। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਭਾਰਤ ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਡੋਭਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। तो हो सकता जेकर गल अगे वधी जां होर तलखी वाल नूं गल तुरी तां भगवंत मान दी सरकार नूं अमित शाह हुणी, डोभाल हुणी, मोदी हुणी बिठा के कहण कि जी पंजाब नूं बंदे दा पुत्त बनाओ ते इत्थे फिर अद्धा पंजाब चक के अंदर कर सकदे अगले। ते इस गल दे लई मैं समझदा कि सानूं सारिआं नूं जिथे आपदी गल कहण लग्गिआ कोई कसर नहीं छड्डनी चाहिदी, उत्थे इस गल की भी तैयारी रखनी चाहिए। लीड़े कपड़े पा के ना रात नूं पैना चाहिए भी सवेरों पता नहीं किहड़े थाणे की पुलिस ने आके कह देना कि जी इन्ना नंबर मुकदमा दर्ज हो गया तुहाडे। सो इस माहौल दे विच जदों कि गुजरात दे विच अवानी वाला राह पाकिस्तान नूं जिहड़ा वपार चलदा वो खोलण दे उत्ते दिनों दिन होर ज्यादा पहला कल्ले पंजाब दे लोकां ने गल शुरू कीती सी कि बाघा बार्डर तां बंद करता जी, ते बाकी बार्डर जिहड़े अबानी अडानी उहनां नूं वपार दिंदे आ कर खोलदे आ जिन्हां राहीं वपार हुंदा पाकिस्तान नूं। हुण सारा भारत ही इस गल ते हो चुक्किआ वा। सारे भारत दे अड अड न्यूज़ चैनलां दे उत्ते इह काम चल रिहा कि सानूं दसो तां सही कि जी इह सारी जिहड़ी गल आ अबानी अडानी दे लई आ। हुणे एक मैं खबर देख रहा किसी ट्रेन दे विच किसी हिंदू साधु नूं बिहारी नौजवानां ने कुटिया मारिया ते ओहदी दाढ़ी पट, पर गड्डी च सीगे कोई निहंग सिंह, उन्हां ने नाले तां ओह जिहड़े मुस्टंडे सी उन्हां दी फिटनेस कीती ते नाले उस साध नूं जिहड़ा भगवे लीड़ियां वाला ओहनूं ओहदी हमायत कीती ते ट्रेन दे विच जिहड़े रेलवे दे अधिकारी सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਲੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸੋਚ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 1984 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਵੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਲੜਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਠਈਆ ਠੱਪਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਲਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਿਕਸ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਰਾਫਾਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਬ ਲੂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ 1947 ਨੂੰ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਦਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਜੀ ਆ, ਮੌਜ ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਜੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ में 2 आने में ਧੋਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੇ ਜੋਂਗੇ ਕੀ ਸਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਅਰੋੜੇ ਹੁਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਆ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰੋਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ DGP ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹੇ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੋਚਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹਮੈਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਗਾਣੇ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵੈਸੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ।
ਜੇਕਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IB ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ, ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਾਊਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਰਨਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾ ਚਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ CBI ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਹਰ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। AI ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਜਿਹਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਣੇ ਸੀ, ਭੜਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ AI ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਚੱਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੰਦਰ ਮੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਝਾਕੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ PK ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਟਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੂ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਮੂਤ। ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਮੂਤ, ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RSS ਦਾ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਨ ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਕੇਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਨਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ,
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ, ਧੜੇ, ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ, ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।